After me, this is our first class, and after today's class, I will give you the next 1 month class link because হচ্ছে আমাদের যে লিংকটা ছিল এটা অলরেডি ভ্যালিডিটি শেষ, তো নেক্সট 1 month লিংকটা আমি দিয়ে দিব। And our class will be on online because we some faced to be on offline class for this course because some students are from the permanent campus and some students from the city campus, so it would be very tough for us to meet them at a one time. So inshallah in next semester we will be on physical class for this course if I take the course again. So in today's class, basically I'm going to focus on what are the topic we're going to study on after the meet, and there are some general instruction for upcoming classes. That's it. So as you know, our reference book is Macroeconomics by Parkin. Still we're going to following that book, and after meet actually we will start again with the chapter 5, and we didn't complete the second part of the chapter 5, which is about the inflation. So we are going to focus on that topic. That means we are going to focus on price level, inflation and deflation in our first class. So basically inflation is two types. One is inflation, another one is deflation, and it can be calculated from two approaches. One is PPI, producer price index, and CPI, consumer price index. So basically we're going to following this thing, that is the consumer price index. Okay, someone raised his hand. Yes, you can ask. Do you have any question? ম্যাম ফাইনাল এক্সামটা কিভাবে হবে? অনলাইনে? No, final exam will be on physical platform. That means you have to be in campus, and আমরা যেভাবে এক্সাম নিয়ে আসছি সেভাবে হবে। এবার অনলাইনে এক্সাম হবে না, ফাইনাল আমরা ফিজিক্যালি নিব। Okay, ma'am. Okay, so there are two approaches to calculate the inflation rate. One is PPI, another one is CPI. So in this book, actually, we're focusing on the CPI approach, and basically it's actually widely used formula to calculate the inflation rate. That's why we're focusing this topic. After this, after calculation CPI, to calculate CPI, sorry for my mistake, to calculate CPI, first of all, we need to find out a market basket. After that, we need to survey the monthly, we need to conduct the monthly price survey to find out the value of that market basket, which is called cost of CPI basket. After find out the cost of CPI basket, we can calculate the CPI of each year by this formula, that is the cost of CPI divided cost of CPI at current year, that means current year prices divided by cost of CPI at the base year prices. Then this term will be multiplied by 100. Then from that, actually we can calculate the CPI of each year. Then we're going to following this formula, that is inflation rate is equal to CPI of this year minus CPI of last year divided by CPI of last year in multiplied by 100. So basically here we're focusing on the topic that is CPI. So আমরা এটা calculation করা দেখবো, and just like the before, we will formulate some breakout room in next class. Inshallah, I will formulate some breakout room. First of all, I will discuss about the calculation, then we will formulate some breakout rooms, and from that breakout rooms, actually we're going to solve this maths. So after after calculation of inflation rate, we will find out why inflation is a problem for an economy. Just like the unemployment rate, we find out it's one of the important macroeconomic indicator. So inflation rate also an important macroeconomic indicator. So why it's a problem for an economy? So we are going to find out that. For example, in current Bangladesh, the inflation rate is 6.4%, or around actually it's called sorry, my mistake, it's 5.58%, and we're saying that actually it's 6%. So what is 5.58% inflation, or why actually we're thinking that it's 6%, or is it a problem for our economy? So we're going to find out this question. So after completing this, we will focus on the chapter 10, which will cover the topic that is aggregate demand and aggregate supply. It's a very easy chapter because it's a very easy chapter from my point of view. It's a very easy chapter because I will share
at least 3 recorded version of this chapter. I have those, so inshallah I will share those recorded version with you. That means in the previous semester আমাদের অনলাইনে আসার কারণে এই সুবিধাটা হয়েছে যে আমার ক্লাসের কন্টেন্ট গুলো আছে, তো আমি তো ক্লাস নিবই, প্লাস আমি এই একই টপিকের উপরে আপনাদের সাথে আমার প্রিভিয়াস কিছু লেকচার আছে আমি সেটাও শেয়ার করবো। আমার কাছে আমার লেকচার গুলো শুনে ভালো লেগেছে, দ্যাটস আই এম গোইং টু শেয়ার দোজ উইথ ইউ। সো দেখা যাবে যে আপনার যদি আরো ডিটেল জানতে হয় আপনি সেটা ওখান থেকে জেনে নিতে পারবেন। So aggregate demand and aggregate supply means actually it's the total form of demand and supply. That means when we talk about the total demand, it's called aggregate demand, and when we talk about the total supply, it's called aggregate supply. So yeah, there is some new term, but in my case, that we have lots of content. That's why I think it would be easier for you to understand. But with the recorded version গুলো শুনি, it would be easier for ourselves to understand that. So in aggregate demand, first of all, you need to know what is aggregate demand or supply. So we are going to focusing on the definition. Then for aggregate supply, it's actually two types: short run aggregate supply and long run aggregate supply. And as usual, the aggregate supply curve is just like the supply curve, that is a upward sloping curve, but for long run the aggregate supply curve is a vertical line. So why it happens, we're going to focusing on that. After that, we will find out the reason, that is same thing, why the demand curve change or why the supply curve change. I think you already studied about that. So here again we will focus on the topic, that is why the aggregate supply will change. So there are some reason, definitely, like the changes in potential GDP, then changes in the growth rate, changes in the technology, and that means the factors of production. So those are the reason for which our overall supply will change. Then we will focus on the topic, that is aggregate. It's a very important topic. I always discuss about the always give importance on this topic, because wherever you will go, if they want to ask you something from economics, definitely they will ask you from aggregate demand part, and they will ask you why the aggregate demand actually equal the GDP, or why the aggregate demand curve is a downward sloping curve. There is a specific reason behind that. So, and they will ask you about those things. So that's why actually I always give importance on these topics. Every point from this topic is important. So first of all, you will get to know about the aggregate demand, and more interesting thing is that aggregate demand actually equal the total GDP of an economy. Then we will find out there are some indicators actually for which our aggregate demand curve will change. Again, the aggregate demand curve will move upward or downward. Where is the image? So this, from this figure we can find out there is a shift in aggregate demand curve. So there are some reason behind it, like expected future price, monetary policy, fiscal policy. So from here, we will actually focus on two major topic. One is monetary policy and fiscal policy. আমরা দুটো রিজন পাবো যেটার কারণে আমার এগ্রিগেট ডিমান্ড কার্ভ চেঞ্জ হবে। আমি এখানে কিছু মার্চ করবো, এই মার্চটাই বুঝাচ্ছি। আমি যখনই ফিসকাল পলিসি, মনিটারি পলিসিটাতে আসবো, why the aggregate demand curve change, and when I will focus on the topic, that is the change in fiscal policy and change in monetary policy. এই সময়ে আমি সরে যাবো কি আপনাদের বইয়েরই there is another chapter, that is chapter 13 and 14. এখানে আমাদের আবার ফিসকাল, এই দুটো পলিসি খুবই ইম্পর্টেন্ট। একটা ইকোনমিকে আমি যদি আটকায় রাখতে চাই, মানে ধরে রাখতে চাই, আমি এই পলিসি গুলোতে ডেফিনেটলি যাব, দ্যাট ইজ ফিসকাল পলিসি এন্ড মনিটারি পলিসি। তখন আমরা চ্যাপ্টার 13 এ চলে যাব, ওখানে আমরা ফিসকাল পলিসি নিয়ে পড়বো। দেন আমরা চ্যাপ্টার 14 এ যাব, ওখানে আমরা মনিটারি পলিসি নিয়ে পড়বো। তো আজকে যখন আসবে আমরা সেভাবে যাব, কিন্তু এইভাবে আমরা আসলে আগাবো, জাস্ট আমি এটা একটু বুঝাতে চাচ্ছিলাম। Okay, so then আমরা আসলে reason গুলো দেখবো why the demand curve will change, that is it will shift upward or downward, that means there will be increase or decrease in aggregate demand. After that actually we will focus, that is why the aggregate demand curve is a downward sloping curve. এই যে downward sloping means again in the long run, or we can say in the overall economic activities, again just like the individual demand curve, the aggregate demand curve also a downward sloping curve. That means it has negative relationship with the price level. So why it happens? There are two reasons behind it. That one is a wealth effect, another one is substitution effect. So we're going to focus us on that. Why
what is the wealth effect or what is substitution effect. সো এখানে কিন্তু আমাদের শেষ হয়ে গেল। এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে গিয়ে আওয়ার নেক্সট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার which is about the monetary policy and fiscal policy, আমরা ওটাতে ফোকাস করব। and after that if we get time, মানে ইফ, এটা আসলে আমরা অলরেডি এটার মধ্যে আমরা 4টা চ্যাপ্টার শেষ করে ফেলবো যদি আমরা সময় পাই। ইনশাআল্লাহ আই উইল ফোকাস অন দ্য এক্সপেন্ডিচার মাল্টিপ্লায়ার্স। আমরা যে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স পড়ছি, আই থিংক আমাদের জানা আছে যে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপড বাই জন মেইনার্ড কেইনস। উনি উনার যে থিওরি, উনার যে একটা বুক ছিল জেনারেল থিওরি অন এমপ্লয়মেন্ট, ইনফ্লেশন অ্যান্ড মানি। সো এই বইটা থেকে উনি অ্যাকচুয়ালি ওভারঅল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিজ এর একটা আইডিয়া দিলেন, অ্যান্ড হি অ্যাকচুয়ালি ফোকাসেস অন দ্য পার্ট হাউ গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন can influence the overall economic activities, or from government intervention how an economy goes well. So that's his more concerned area. So there are some theories by Keynes and still we're following that. স্টিল আমি এটাই বলতে চাচ্ছি, নিও ক্লাসিক্যাল ইকোনমিস্ট আপনারা হয়তো পাবেন, নিও ক্লাসিক্যাল ইকোনমিস্ট যে এরাটা আমরা পাই, তো সেই এরাতে যে দেখবেন যে তারা হয়তো কেইনস থেকে অনেকটা সরে এসেছে, but still the policies like the recession on 2008 on US economy, on 2008 there was a recession on US economy, এটার উপর অনেক ফিল্ম হয়েছে, আপনারা হয়তো একটু ছোট ছিলেন এই জন্য বোঝা হয়তো মনে থাকার কথা না, এটার উপর অনেক ফিল্ম আছে ওই সময়, জাস্ট লাইক দ্য 1930s। আচ্ছা আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? আজকে কেউ কথা বলছেন না কোনো? জি জি ম্যাম, ম্যাম, শোনা কথা যাচ্ছে। একদম ক্লিয়ার না। আচ্ছা, সো 1930s এ একটা যে ইকোনমিক কলাপস করেছিল ইউএস এর, আমরা যখনই এগুলো একটু পড়তে যাবো দেখবো যেগুলো আসে। তো ঠিক একই ভাবে 2008 এও একবার ইউএস ইকোনমিটা কলাপস করে। ইউএস ইকোনমি কলাপস করার কারণে কিন্তু ওভারঅল ওয়ার্ল্ড ইকোনমিতে এটা একটা ইম্প্যাক্ট করে। আমরা ইনশাআল্লাহ ওপেন ইলেকটিভ একটা কোর্স করব হুইচ ইজ ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্স, যদি ওটা না অফার করে তাহলে একটু সমস্যা। ওখানে আমরা দেখব যে হাউ উই আর কানেক্টেড, মানে আমাদের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে ইকোনমিটা কানেক্টেড, হুইচ মিনস যদি বাংলাদেশের ইকোনমিও কোনো কারণে কলাপস করে, there is some sort of effect on world economy on that. সো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা যে পড়বো সেইটার একটা আইডিয়া আমরা কিন্তু ওখান থেকে পাই, মানে ওভারঅল ইকোনমিটা যে কানেক্টেড। সো 2008 এ যখন ইউএস ইকোনমি কলাপস করা শুরু করে, এটা কিন্তু ওভারঅল ওয়ার্ল্ডে ইম্প্যাক্ট পড়ছে। যেমন আমি বাংলাদেশের একটা সিম্পল ইম্প্যাক্টের কথা বলি, ইউএসএ তে বাংলাদেশের প্রচুর ইমিগ্রেন্ট আছে। ইমিগ্রেন্ট বলেছি কিন্তু, হুইচ মিনস দে আর গ্রিন কার্ড হোল্ডার, হুইচ মিনস ওনারা ওখানে কিন্তু লিগালি থাকছে। তারপরেও এই গ্রেট ডিপ্রেশনের সময় মানে গ্রেট ডিপ্রেশন মাই মিস্টেক, মানে 2008 ডিপ্রেশন যেটা বলছি, ওই সময় দেখা গেল যে তারা অনেকে বাংলাদেশে কিন্তু ব্যাক করে আসছিল। আমার নোন কিছু পার্সন আছে, এই জন্য আমি জিনিসটা জানি, তারা ওখানে সেটেল ছিল, কিন্তু ওখানে যখন ওদের ইকোনমিটা কলাপস করলো, দে লস্ট দেয়ার জব, so they have no option, so they came back to Bangladesh. So when they came back to Bangladesh, definitely the what can I say, it's called our market, that is that means our labor market, that means the number of people in the labor market, definitely the number is increases. So when the number increases, which means আমি আমার নরমাল ইকোনমিতে কিন্তু এখানে, মানে আমাদের বাংলাদেশের ইকোনমিতে কিন্তু এখানে একটা কম্পিটিশন চলে আসলো। কম্পিটিশন অ্যাবাউট হোয়াট, দেখেন আমার ওরা দেশের বাহিরে ছিল, ডেফিনেটলি দে আর মোর স্কিল দেন আস, সেরকম স্কিল লেবার বাংলাদেশের ইকোনমিতে চলে আসে। তো অবশ্যই সেখানে একটা কম্পিটিশন কাজ করছে, সেই কম্পিটিশনটা আমরা কিন্তু ফেস করা শুরু করলাম। এবং ওই সময় আমি দেখেছি যে প্রচুর পিএইচডি করা আপনার ডক্টরেট, তারা হচ্ছেন গিয়ে, মানে টকিং অ্যাবাউট মাই প্রফেশন, তারা বাংলাদেশে ব্যাক করেছে। সো আমরা যারা নর্মাল বাংলাদেশ থেকে ডিগ্রি কমপ্লিট করা, স্টিল ডোন্ট গেট দ্য ডিগ্রি ফ্রম হায়ার অ্যাব্রোড, সো আমাদের জন্য কিন্তু তখন বিষয়টা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে গেল যে তাদের সাথে মার্কেটে কম্পিট করা। স্টিল এটার একটা ইম্প্যাক্ট আছে, এটার কারণে দেখা যায় যে অনেকেই বাইরে গেলেও ওখানে মানে ডিগ্রি কমপ্লিট করে আবার বাংলাদেশে ব্যাক করে। তো এটা কিন্তু আমাদের জন্য বেশ একটা বড় কম্পিটিশন, তাদের সাথে কম্পিট করে দেন আসলে এখানে আসতে। আমি ডেফিনেটলি বলবো যে দে আর গুড স্টুডেন্ট, এন্ড আমাদের দেশে যেটা হয় যে নর্থ আমেরিকান ডিগ্রির অনেক ভ্যালু দেয়,
তো এটার একটা ইম্প্যাক্ট আছে, আমি জাস্ট আমার খোলা চোখে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম। তো এই যে ইম্প্যাক্ট গুলো, এগুলো নিয়ে আসলে আমরা একটু স্টাডি করবো যে এগুলো আসলে কিভাবে কাজ করেছে এবং আমরা আসলে কিভাবে সেই সময় ওয়ার্ল্ড ইকোনমিটা কোপ আপ করলো। তো এই যে এটার কথা বললাম, এই সময় কিন্তু কিছু ইকোনমিস্ট আমাকেই যদি বলতো অ্যাজ অ্যান পলিসি মেকার, যদি আমাকে আস্ক করা হয়, আমি কিন্তু আই উইল ফোকাস অন দা কেনশিয়ান পলিসি। বাট যারা নিও ক্লাসিক্যাল ইকোনমিস্ট, স্পেশালি ইউরোপিয়ান ইউরোপের যারা ইকোনমিস্ট, আমি তাদের কথা বলছি, যারা আসলে পলিসি মেকিং নিয়ে কাজ করে, তাদের কিন্তু কনসার্ন ছিল যে না, আসলে কেইনসের মানে তাদের কথা, গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন দিয়ে আসলে সবসময় বেটার হতে পারে না, স্পেশালি ফর ডেভেলপিং কান্ট্রি লাইক আস। আমাদের মতো যে দেশের প্রতি স্টেপে স্টেপে করাপশন, তাদের আসলে এই ধরনের বিলাসিতা মানায় না। মানে আমরা চিন্তাই করতে পারি না যে গভর্নমেন্ট অ্যাকচুয়ালি নিউট্রাল গ্রাউন্ড থেকে কাজ করবে। এই বিষয়গুলো আসলে এখানে খুব বেশি কাজ করে। তো এটাই ছিল বিষয়। পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে গিয়ে তো এই চ্যাপ্টারে যদি আমরা সময় পাই, আমরা কেইনসের আ থিওরিটা নিয়ে, মানে কেনশিয়ান মডেল গুলো নিয়ে কেনশিয়ান মডেল নিয়ে আমরা বেসিক্যালি কথা বলবো, যদি সময় পাই। আদারওয়াইজ সময় না পেলে এটা আমি আমি একটা এত কথা বলার রিজনটা বলতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে আমি রিকোয়েস্ট করব। ইটস মাই রিকোয়েস্ট টুয়ার্ডস টু ইউ, এই মডেলটা একটু আমরা যাতে নিজেরা স্টাডি করি। যদি আমি সময় না পাই, কেইনস এর নাম তো মনেই থাকবে, যেহেতু হি ইজ দ্য ফাদার অফ ম্যাক্রো ইকোনমিক্স। সো আমরা এই মডেলটা যাতে স্টাডি করি, কেইনস এর মডেলটা। আমি যদি এখন কোনো ভাইভা ফেস করতে যাই, আমি কিন্তু জানি যে আমাকে কেইনস থেকে প্রশ্ন করবেই দুটা জায়গা থেকে। মানে যদি এই ইকোনমিক থট যেটা, মানে ইকোনমি স্কুল গুলা যেগুলা, সেখান থেকে প্রশ্ন করতে গেলে কেইনস ডেফিনেটলি আসবে। তো সেখান থেকে আমাকে প্রশ্ন করে হচ্ছে গিয়ে, তো এগুলা আসে। তো যেটা আমাদের আসলে ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যেহেতু একটা কোর্স কমপ্লিট করছেনই, তো এই জায়গাটা যাতে আমরা যাই। তো এগুলোই আমরা পড়বো। আমি একটু ফাইনালি একটু ফার্স্ট যাওয়ার চেষ্টা করবো, বিকজ আমার কাছে একটা স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গা থাকে যে আমি এতটুকু শেষ করতে চাই। সো ফাইনালে আমি মিডিয়া আরেকটা পোর্শন আমি শেষ করতে চাচ্ছিলাম, তো আমি আসলে পারি নাই। তো এই কারণে হচ্ছে গিয়ে আমার টার্গেট হচ্ছে ফাইনালি একটু ফার্স্ট যে আমি যাতে পোর্শন গুলো কমপ্লিট করতে পারি। তো এটার জন্য আমি হয়তো অনেক ক্ষেত্রে ক্লাসের পাশাপাশি আমি প্রিভিয়াস যে ক্লাস লেকচার গুলো আছে সেগুলো হয়তো শেয়ার করবো, যাতে আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালো হয় এবং আমরা একটু ফার্স্ট যেতে পারি। So that's it for the final term examination. So if you have any question, you can ask me. That's it. নো ম্যাম। তাহলে আচ্ছা, কারোর কোনো কোশ্চেন না থাকলে আজকে ক্লাসটা শেষ করে দেবো। আজকে আসলে আমরা কোনো স্টাডিতে যাব না। So if you have no problem, then আমি আসলে ক্লাসটা শেষ করতে পারি। কারো কোনো কোয়ারিজ নাই, বা কারো যদি চান তাহলে ক্লাসটা নিতে পারি, বাট actually I'm not in the mood ম্যাম to take আজকে the class. জি ম্যাম, আজকে থাকুক ম্যাম। ঠিক আছে, আজকে যেহেতু শুরু হয়েছে আমরা শুরু করি। আচ্ছা, আপনাদের কোনো ফিজিক্যাল ক্লাসে কি যেতে হচ্ছে আপনাদের ব্যাচের? আপনাদের তো এখানে মিক্সড ব্যাচ আছেন। না ম্যাম। আচ্ছা, আপনারা আমাদের ব্যাচের আর কি অনেকের পড়েছে যে 309 একটা কস্ট অ্যাকাউন্টিং নেবে। আচ্ছা, আমার যেমন আমি যে সায়েন্সে যে কোর্স গুলো নিচ্ছি, এগুলো সবই আমার ফিজিক্যালি, মানে অফিসে যেই নিতে হবে। সো দ্যাট উড বি টাফ ফর মি, বিকজ এট এ টাইম আমার একই দিনে অনলাইন ক্লাস, অফলাইন ক্লাস বোথ উইল বি দেয়ার। সো মানে আমার ল্যাপটপ ক্যারি করতে হবে, এটা একটু ঝামেলা হয়ে গেছে, কারণ অফিসে আমাদের যে পিসি, ওটার আবার ইয়াটা ভালো না, মানে ওটার ইয়াটা কাজ করে না বেটার। তো দেখা যাবে ম্যাম যখন আপনি কি ক্লাসগুলো কি ম্যাম ভার্সিটিতেই নেন? আমাদের যে অনলাইন ক্লাসগুলো হচ্ছে নাকি না আপনার না বাসায়? না 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 না, এখন পর্যন্ত বাসায় নিচ্ছি, কিন্তু কালকে থেকে আসলে, কালকে তো না, ওয়েডনেসডে থেকে আমাদের তো অফিস ফুল, মানে এর মধ্যে আমরা অফিসে গিয়েছি, আমি যাইনি। তো অফিস শুরু হবে এবং অফিসে ওই যে যেগুলা ফিজিক্যাল ক্লাস আমরা অফিসে বসে নিব এইভাবে। আর বাকিগুলো এখন, যেমন আমার রুটিন ওয়াইজ আমি টুইসডে থার্সডে ডেফিনেটলি, আপনাদের যদি আমার সাথে মিট করার মানে হতে পারে যে টিচারের সাথে, কোর্স টিচারের সাথে মিট করতে চান অনেক সময়, সেক্ষেত্রে আমাকে টুইসডে এন্ড থার্সডে অফিসে পাবেন। ওই 2 দিন আমার ক্লাস আছে। তো ওই 2 দিন আমার 2টা ক্লাস হচ্ছে অনলাইনে, সরি মাই মিস্টেক, একটা ক্লাস অনলাইনে, বাকি 2টা হচ্ছে অফলাইনে। তো আমি তার অফলাইনে মানে
অনলাইনে ক্লাসটা নেওয়ার জন্য তো আমি আবার বাসায় ব্যাক করতে পারবো, কারণ ব্যাক টু ব্যাক ক্লাসগুলো আমার এরকম। তো আমার যেটা হবে যে আমাকে অফিস থেকে ক্লাসগুলো নিতে হবে। তো অফিসে আমি আমার বাসার এটা খুব আমি পছন্দ করি, আমার বাসা অনেক কোয়াইট অ্যান্ড কাম, আমি খুব আরাম করে ক্লাস নিতে পারি। এটা সবসময় হ্যাঁ, আমার বাসার পিচি টিচি গুলাও ডিস্টার্ব করে না যখন আমি ক্লাস নেই। তো অফিসে তো আর এটা হবে না, তো ওইটা নিয়ে আমি একটু আসলে কনসার্ন। এবং অফিসের পিসিতে আমাদের সাউন্ড সিস্টেমটা ভালো না, জুমটাও ভালো মতো কাজ করে না। তো আমাকে আসলে আমার ল্যাপটপ নিয়ে যেতে হবে, তো ওইটা ল্যাপটপ প্রতিদিন ক্যারি করে ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট, এটাই বলছিলাম। ম্যাম ঠিক আছে, সো ওইটাই তাহলে। ভালো থাকেন সবাই, ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। ইনশাল্লাহ। And আল্লাহ হাফেজ ম্যাম। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ইটস রিয়েলি টাফ টাইম ফর আস, বিকজ আমি ভেবেছিলাম যে করোনার প্রকোপটা আসলে চলে গেছে, বাট আবার দেখা যাচ্ছে যে নিউ ভ্যারিয়েন্ট হ্যাজ কাম। জি ম্যাম। তো আমাদের আসলে এইভাবে এর মধ্যে দিয়ে সার্ভাইভ করতে হবে, জীবনটাই এরকম হয়ে যাচ্ছে। এবং দেখা যায় যে লাইফে অনেক আনএক্সপেক্টেড থিং হয়, যেটা আমরা আসলে আমাদের এক্সপেকটেশনের বাহিরে থাকে। তো সব মিলায় নিজেকে এই ব্যাটল ফিল্ডে যাতে একজন পারফেক্ট মানুষ হিসেবে আমি নিজেকে গড়ে তুলতে পারি, এই একটা মন মানসিকতা নিয়ে সবসময় থাকবেন যে আমাকে ভালো করতে হবে, ব্যাটল ফিল্ডে আমাকে টিকে থাকতে হবে, এরকম একটা মন মানসিকতা। এই একটা টিকে থাকার জন্য যে আমাকে অনেক বড় ডিগ্রি লাগবে, আমার যে ওটাকে যেটা বলে যে অনেক অ্যাসেট লাগবে, ইটস নট লাইক দ্যাট। আমার মেন্টালিটিটা এমন থাকতে হবে যে আমি যেখানে যে অবস্থানেই থাকি না কেন, আমি এখানে কম্পিট করতে, মানে আমার কম্পিটিশনের জায়গাটা এই জায়গায় যে আমি এই ব্যাটল ফিল্ডে টিকে থাকবো, এরকম একটা টেন্ডেন্সি যাতে আমাদের মধ্যে গ্রো করে, আমরা ভালো করতে পারি লং রানে। আমি কয়দিন মানে খুব তো আপসেট দেখা যায় যে আমি আমার নর্মালি যেটা হয় যে মন ডাইভার্ট করার জন্য হলে আমি তখন স্টাডি করি। তো আমি কেইনস, এই যে কেইনসের এই যে ইকোনমিক স্কুল মানে থটটা পড়ছিলাম। তো ওখানে কেইনস বলেছেন লং রান উই অল আর ডে, মানে লং রান শর্ট রান হয়তো এখন আমরা ওইভাবে বুঝি না। লং রান বলতে যে জায়গায় আসলে আমাদের প্রফিট মেকিং এর থেকে আমরা মার্কেটে সার্ভাইভ করার একটা টার্গেট থাকে, এরকম একটা সিচুয়েশনকে আমরা লং রান বলি, আমরা পড়বো ইনশাল্লাহ। তো কেইনস এটা কেন বলছে, কারণ আসলে লং রানে আমাদের টিকে থাকাটাই একটা বড় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সো এই জন্যই সে অ্যাকচুয়ালি বলছে ইন লং রান উই অল আর ডেড। আমাদের আমাদের যে ডিমান্ড বা আমাদের যে ফ্যাক্টরস গুলো, আমাদের যে সবকিছুতে কাজ করি, ফ্যাক্টরস গুলো আসলে ওখানে অনেকটাই ইরিলেভেন্ট হয়ে যায়, আমরা ফ্যাক্টরস গুলো নিয়ে কাজ করতে পারি না। তো সেটাই, ওখানে কম্পিট করতে হবে, আমাদের টিকে থাকতে হবে। যত পারফেক্টলি এই সিচুয়েশন গুলো হ্যান্ডেল করতে পারবে সে ভালো থাকবে, এটা হলো কথা। ঠিক আছে, অনেক কথা বললাম, ভালো থাকবেন। অ্যান্ড I was disconnected for last 2 weeks. I know you face some problem, but actually still I'm not okay. But ওই যে বললাম I have to move on or life goes on, এটাই হচ্ছে বিষয়। তো দেখা যাক কি হয়, এটাই। তো ভালো থাকবেন সবাই, ওকে? ওকে আসসালামু ম্যাম, আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।